Assalamu alaikum everyone, how are you? Today we are starting International Human Resource Management. First, we have to know what is International Human Resource Management. International IHRM is defined the set of distinct activities, functions and process that are directed at attracting, developing and maintaining multinational enterprises' human resources. What is HRM comprises of typical HRM functions such as recruitment, selection, training, development, performance appraisal and dismissal done at the international level, and at the same time additional exercises such as global skill management, expertise management and so on. Now we have to know what HR people doing, what types of HR we are recruiting. There are 5 types of human resources. First of all, recruiting, hiring and onboarding new employees, handling employees, offering employees job career development, addressing work related issues and developing policies that affect a work environment company wide. Now come to the next slide, which is why organizations expand internationally. একটা organization, when they are doing business domestically, then they think now they can spend internationally, and আমাদের দেশে এবং বাহিরে এখন হিউজ MNC organization আছে, internationally, domestically they are doing really well. So why they expand their market internationally? To capture enhanced market opportunities that foreign country may present. একটা অর্গানাইজেশন যখন ইন্টারন্যাশনালি কাজ করতে চায়, তার মূল উদ্দেশ্যটাই থাকে ফরেন মার্কেটটাকে ক্যাপচার করা। ডোমেস্টিক্যালি দে আর ডুইং ওয়েল। আমি যদি বাংলাদেশের একটা অর্গানাইজেশনের কথা বলি, সেক্ষেত্রে ফার্স্ট অফ ওয়ান আসে হচ্ছে প্রাণ আরএফএলের কথা। প্রাণ আরএফএলের বাংলাদেশি পার্সপেক্টিভে ডোমেস্টিক সিচুয়েশনটা কিন্তু বেশ স্ট্রং। when they are doing well in our domestically, then they think now they can work internationally, and you can see মিডল ইস্টের অনেক কান্ট্রিতে, ইন্ডিয়াতে, বেশ কিছু কান্ট্রিতে হচ্ছে প্রাণ আরএফএলের প্রাণের স্পেশালি হচ্ছে ওদের পিকেলস, ওদের গ্রসারি আইটেম খুব অ্যাভেলেবল পাওয়া যায়। সো তাদের মেইন টার্গেটটাই থাকে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটটাকে গ্র্যাব করা। Second point হচ্ছে to achieve economics of scale in wide production and administration by expanding scope and volume of operations to international market. যখন একটা অর্গানাইজেশন চিন্তা করে দেখেন, একটা অর্গানাইজেশন যখন মনে করে যে দেশের চাহিদা মিটিয়ে যখন তারা বিদেশেও কাজ করতে পারবে বা they are able to do that, then they are think যে না এখন আমি ইন্টারন্যাশনালি কাজ করতে পারবো। then to achieve economics of scale in wide production, act of production and then administration by expanding scope and volume of operation to international market. Keeping up with industry leader may require organization enter foreign markets. Third point is keeping up the industry leaders may require organization enter foreign market. What do you mean by industry leader? Industry leader হচ্ছে an organization or a single professional with a particular industry that is considered the most effective and impactful in that industry. আচ্ছা, এটা বলতে গিয়ে সাডেনলি যেটা মাথায় আসতো সেটা হচ্ছে প্যাম্পার্স। সো এভরিওয়ান নোজ অ্যাবাউট প্যাম্পার্স, রাইট? সো প্যাম্পার্স যখন ফার্স্ট তাদের প্যাম্পার্স নিয়ে আসতো, তাদের প্রোডাক্টের কোম্পানির নাম কিন্তু প্যাম্পার্স, বাট প্রোডাক্ট নেম কিন্তু প্যাম্পার্স না, প্রোডাক্ট নেম হচ্ছে ডায়াপার। সো ওরা ওই যে ফার্স্ট
ইন ফার্স্ট মার্কেট যে অ্যাডভান্টেজটা পেয়েছিল যে ওরা হচ্ছে ওদের প্রোডাক্টের নামটাকেই এমনভাবে মার্কেটের সামনে প্রেজেন্ট করেছিল যে মানুষ এখন ডায়াপারকে অনেকেই জানে দিস ইজ প্যাম্পার্স, অনেকেই মনে করে যে না দিস ইজ নট ডায়াপার, দিস ইজ কল্ড প্যাম্পার্স, বাট প্যাম্পার্স কিন্তু কোনো প্রোডাক্টের নাম না, ইটস আ ব্র্যান্ড ইমেজ। সো ওরা যে ব্র্যান্ড ইমেজটা ক্রিয়েট করেছে ইন জেনারেলি, সো এটাই হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিডার, যে ওরা একটা ইন্ডাস্ট্রিতে লিডারশিপ ক্রিয়েট করে নিচ্ছে। সো কিপিং আপ উইথ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিডার মে রিকোয়ার অর্গানাইজেশন এন্টার ফরেন মার্কেট। সো ওরা যখন স্টার্ট করে ওদের বিজনেস দেন ওরা যখন প্যাম্পার্সটাকে নিয়ে আসে ওরা ফার্স্টে হচ্ছে ডোমেস্টিক্যালি জিনিসটাকে সাপ্লাই করে প্রোডাক্ট, দেন ওরা যখন দেখলো ওরা মার্কেটে একটা স্ট্রং পজিশন ক্রিয়েট করে নিচ্ছে, দেন দে আর সাপ্লাইং দেয়ার প্রোডাক্ট ইন্টারন্যাশনালি। ইভেন ওরা কিন্তু এখন ইন্টারন্যাশনালিও খুব একটা স্ট্রং পজিশন ক্রিয়েট করে রাখছে। ইভেন এখনও অনেক মানুষ প্যাম্পার্সটাকে ডায়াপার হিসেবে না জেনে প্রোডাক্টটাকে প্যাম্পার্স হিসেবেই জানে। দেন come to the last point, acquiring ownership of foreign based organization or subsidiary. This point you can understand যে ownership মানে কি, মালিকানাধীন করে নেওয়া। So acquiring ownership of foreign based organization or subsidiary, একটা অর্গানাইজেশন বাইরে কাজ করতেছে, they are creating the ownership to the international market. লাইক আমরা যদি ফ্র্যাঞ্চাইজের কথা বলি, লাইক এখন বাংলাদেশে আছে হচ্ছে হারফি, ডমিনোস পিজা, তারপর আলবাইট, আরও অনেকগুলো অর্গানাইজেশন। তারা কি করছে, তারা সবাই কিন্তু বাংলাদেশের কোনো ডোমেস্টিক অর্গানাইজেশন না, তারা কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি কাজ করতেছে, বাট দে আর ডমিনেটিং আওয়ার কান্ট্রি। লাইক আমি যদি হারফির কথা বলি, হারফি ইজ অ্যান ওরা হচ্ছে অ্যারাবিয়ান একটা রেস্টুরেন্ট। তো ওরা বাংলাদেশে যখন করতেছে দে আর ফ্র্যাঞ্চাইজিং আওয়ার কান্ট্রি, সো দে আর গেটিং অ্যামাউন্ট অফ মানি এভরি ইয়ার। সো তারা একটা ওনারশিপ নিচ্ছে বাংলাদেশ থেকে, অ্যান্ড বাংলাদেশেও এটা একটা বেশ ভালো একটা সেক্টর, বেশ ভালো একটা পজিশন নিয়ে রাখছে এখন পর্যন্ত। সো এই যে ফ্র্যাঞ্চাইজ করা বা লাইসেন্সিং করা, এতে যেটা হচ্ছে, সো একটা অর্গানাইজেশন শুধু ডোমেস্টিক্যালি না ইন্টারন্যাশনালিও তাদের ব্র্যান্ডটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারতেছে, they are creating a ownership on that country. Now come to the next point, international expansion. What are the strategies for international expanding? First one, exporting local products, produce goods to other country. লোকাল যে প্রোডাকশনগুলো হচ্ছে সেগুলোকে আদার কান্ট্রিতে সাপ্লাই করা, যেমন আমি প্রাণের কথা বললাম একটু আগেই, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি প্যাম্পার্সের কথা বললাম, আমি যদি ইউনিলিভারের কথাও বলি। দেন সাবকন্ট্রাক্টিং অর লাইসেন্সিং প্রোডাক্ট অফ সার্টেন গুডস অর সার্ভিসেস টু ফরেন পার্টনার। লাইক একটু আগে হারফির কথা বললাম, আলবাইকের কথা বললাম, ওরা কিন্তু লাইসেন্স করতেছে, ওরা কিন্তু এমন না অ্যারাবিয়ান থেকে হচ্ছে প্রোডাক্ট রেডি করে দেন পাঠাচ্ছে, নট লাইক দ্যাট, দে আর লাইসেন্সিং উইথ আ কোম্পানি, উইথ আ অর্গানাইজেশন। যেমন প্রথম দিকে কেএফসি যখন বাংলাদেশে আসে, ওরা হচ্ছে প্রাণের সাথে লাইসেন্স করে যে ওরা হচ্ছে প্রাণ আরএফএল ওদের কেএফসির হয়ে কাজ করবে বাংলাদেশে, ওদের ইনগ্রিডিয়েন্টস ইউজ করবে, বাট দে আর প্রডিউসিং আওয়ার প্রোডাক্ট। সো প্রাণের সাথে ওরা লাইসেন্সিং করে প্রোডাক্ট প্রডিউস করতেছিল, বাট যদিও এখন কিছু ওরা ওদের ফুড কোয়ালিটি মেনটেন করতে পারতেছিল না, ওরা ওদের আরও যে মেজর যে ইস্যুসগুলো ছিল ওগুলো মেনটেন করতে না পারার ফলে ওরা ওদের লাইসেন্স ক্যান্সেল করে, বাট এটা অনেক পরের কথা। বাট ফার্স্ট যখন ওরা বাংলাদেশে আসে দে আর লাইসেন্সিং উইথ প্রাণ আরএফএল। নাও এন্টারিং ইনটু জয়েন্ট ভেঞ্চার উইথ ফরেন পার্টনার। জয়েন্ট ভেঞ্চারের কথা যখন বলি তখন ফার্স্ট মাথায় আসে হচ্ছে সনি এরিকসনের কথা। সনি অ্যান্ড এরিকসন, আমরা মোটামুটি সনিকে সবাই চিনি, সনি বেশ রিনাউন্ড একটা অর্গানাইজেশন, বেশ রিনাউন্ড একটা কোম্পানি, চিনে না এমন মনে হয় কেউ নাই ক্লাসে। সো সনির যখন কথা, বাট এরিকসন নিয়ে আমরা কয়জন জানি? এরিকসন নিয়ে কিন্তু আমাদের আইডিয়াটা খুব কম। সো সনি এবং এরিকসন যখন অ্যাট দ্য সেম টাইম মার্কেটে আসে, দে আর ডুইং রিয়েলি ওয়েল, অ্যান্ড বেশ কয়েক বছর কাজ করার পরে এই যে একসাথে কাজ করা একটা কোম্পানিকে গ্রোথ করে নিয়ে যাওয়া। যদিও সনি এবং এরিকসন পরে কিছু পলিটিক্যাল ইস্যুর জন্য ডিভাইড হয়ে যায়, বাট ইনিশিয়ালি তারা একসাথে কাজ করতেছিল ইন আ জয়েন্ট ভেঞ্চার। দেন
setting up operation, making a direct investment in form of foreign branches or subsidiary. Setting up operations or making a direct investment, like যদি আমি এমন হয় যেমন ইউনিলিভারের কথা, ইউনিলিভার অর্গানাইজেশন ওরা যেটা করলো, ওরা কিন্তু বাংলাদেশে একটা সেটিং আপ অর্গানাইজেশন করে নিছে অ্যান্ড দে আর মেকিং ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট। শুধু ইউনিলিভার না, আমি যদি আরএমজির কথা বলি, অনেক আরএমজি আছে যারা বাইরের অর্গানাইজেশন, বাইরের মালিক, তারা হচ্ছে বাংলাদেশে ওদের অর্গানাইজেশন, বাংলাদেশে হচ্ছে ওদের প্রোডাক্ট প্রডিউস করতেছে বিকজ অফ দ্য চিপেস্ট লেবার অ্যান্ড দ্য চিপেস্ট প্রাইস অফ র মেটেরিয়াল। Now, globalizing the HR function. First point, supporting, just a minute, supporting personnel to serve the needs of their global organization. Acquiring competent personnel to work in a global environment, train or explain alliance about and to be a better global business partner. Administration and use supplements the capabilities for existing professionals. Frame and practice HR policies that adopt multinational culture, political, legal and industrial framework. In short, jodi boli, what do you mean by globalization? Anyone, any idea about globalization? Globalization is the process by which business or other organizations develop international influence or start operation or an international scale. So, globalizing the HR function. HR function গুলোকে globalize করা. When you need to globalize HR function, you have to know the culture, the system, the political issues, the industry framework, how they train. Like একটা কান্ট্রি আমাদের দেশে যেভাবে ট্রেন করে, বাইরে সেভাবে ট্রেন নাও হতে পারে। So you have to know the culture, their business pattern, how they work globally, how their industry work, how political issues, like how their tax rate maintained, like government's rules. You have to know this, and then you can start business in global base, or you can start business internationally. Now, international human resource management, difference between domestic versus international HRM. First thing first, more HR activities. First one is taxation, culture orientation, administrative service. আমি তিনটা পয়েন্টকে একসাথে এক্সপ্লেইন করছি। More HR activities. এক দেশের ট্যাক্স রেট, এক দেশের কালচার, এক দেশের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম ডেফিনেটলি আরেক দেশের মতো হবে না। সো এই যে ডিফারেন্সগুলো, আমাদের দেশে হয়তো সাপোজ একটা ট্যাক্স রেট হচ্ছে, আরএমজির ক্ষেত্রে আমি যদি ধরি, আমি সাপোজ ধরে নিলাম আরএমজির ক্ষেত্রে ট্যাক্স রেট হচ্ছে 5%, বাট একই অর্গানাইজেশন যখন বাইরে গিয়ে ট্যাক্স রেট, বাইরে গিয়ে দেয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং দেয়ার প্রোডাক্ট, সেখানে হয়তো ট্যাক্স রেট 15%. সো এই যে হিউজ চেঞ্জ, হিউজ ডিফারেন্স, this is the difference between domestic and internationally. Then the need for a broader perspective, cater to multiple needs. Okay, when you are talking about cater to multiple needs, is to satisfy a need or to provide what is wanted or needed by a particular person. So you can see when a person are working or serving their services in Bangladesh, and when they switch in outside of the country, their demand will be different, because এখানকার যে লিভিং স্টাইল বা এখানকার যে লাইফস্টাইল বা যেটা দিয়ে সে এখানে চলতে পারবে, সেই একই অ্যামাউন্ট যদি তাকে, আমি বাংলাদেশে একটা এমপ্লয়ি, আমি যদি মনে করি যে আমি তাকে সিঙ্গাপুর পাঠিয়ে দিব, সো ডু ইউ থিঙ্ক যে একই লাইফস্টাইল পসিবল? আমি হয়তো 50,000 টাকা এখানে স্যালারি পাচ্ছি, আমি ওখানে চিন্তা করলাম আমাকে পাঠিয়ে দিল সিঙ্গাপুরে, তুমি ওখানে গিয়ে তোমার সার্ভিস দাও, টিচিংয়ের কাজ করো। সো ডু ইউ থিঙ্ক আমি ওখানে গিয়ে এই 50,000-এ আই ক্যান মেনটেইন মাই লাইফস্টাইল? নো, সেখানে হয়তো বাসা ভাড়াই আমার চলে যাচ্ছে 40,000, সেখানে এখানে হয়তো আমি 10,000 টাকা হোম রেন্ট দিচ্ছি বা 20,000 টাকার হোম রেন্ট দিচ্ছি।
সো এই যে ডিফারেন্সটা দে হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস যে ডোমেস্টিক যে কোনো কান্ট্রির জন্যই ডোমেস্টিক এবং ইন্টারন্যাশনাল মাল্টিপল নিডসগুলোও কিন্তু ডিফারেন্স হয়। Then more involvement in employees' personal lives like adjustment, spouses, children. When যে কোনো অর্গানাইজেশনই অর আপনি যদি ইন জেনারেলিও চিন্তা করেন একটা মানুষের ফার্স্ট প্রায়োরিটি হচ্ছে তার ফ্যামিলি, then the organization. So when employees switch to other country, they have to how they adjust with their family. Like আমার বাবা যখন সৌদি আরবে ছিলেন, আমার মাও কিন্তু চলে গিয়েছেন, আমাদের ফ্যামিলি ভিসা ছিল। সো এই যে আমরা যে ফ্যাসিলিটিসগুলো পেয়েছিলাম, আমরা ফ্যামিলি ভিসা পেয়েছিলাম, আমরা ইন্স্যুরেন্স পেয়েছিলাম, আমাদের হচ্ছে মেডিকেল ফ্যাসিলিটিসগুলো ফ্রি ছিল। সো এই যে ডিফারেন্ট জিনিসগুলো যে এক একটা কান্ট্রি থেকে, কিন্তু আমি যখন আবার বাংলাদেশে চলে আসলাম, আমাকে এখানে আসার পরে কিন্তু সেই ফ্যাসিলিটিসগুলো দেওয়া হচ্ছিল না। বাট যতদিন পর্যন্ত আমার প্যারেন্টস ওখানে ছিল বা যতদিন পর্যন্ত আমরা ওখানে ছিলাম ততদিন পর্যন্ত কিন্তু ফ্যাসিলিটিসগুলো দেওয়া হচ্ছিল। সো এই যে ডিফারেন্সগুলো যে when my father serving their service in Saudi Arabia or outside of the country, organization what they provide children facilities, family visa, ticket, yearly ticket দিচ্ছিল, মেডিকেল দিচ্ছিল, other services facilitiesগুলো তো ছিলই। Then changes in emphasizes as the workforce mix to expertise and local varies like fairness. You have to maintain the fairness. যে আমি একটা প্রোডাক্ট দিচ্ছি, I need to maintain this fairness. আমি দিচ্ছি মানে এই না যে আমি সাপোজ আমি যদি আরএমজির কথা বলি, একটা অর্গানাইজেশন হয়তো ডিমান্ড করলো 2000 প্রোডাক্ট তাদেরকে হচ্ছে এক্সপোর্ট করতে হবে। সো তারা 2000 প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট করলো, বাট কমিটমেন্ট ছিল 2000 প্রোডাক্ট, বাট দেখা গেল কার্টুন খোলার পরে সেখানে আছে মাত্র 1800 প্রোডাক্ট, মানে 1800 প্রোডাক্ট। সো 200 প্রোডাক্ট কিন্তু মিসিং অর নাই। সো এই যে ডিফারেন্সটা, these are the commitment they have to maintain when they are doing business with internationally. Then risk exposure, expected failure, terrorism. প্রতিটা কান্ট্রিতেই টেরোরিজম বলেন, ফেইলিয়ার বলেন, একটা কাজ করতে গেছি সেটা হচ্ছে না, টেরোরিজম বলেন থাকতেই পারে। যে আমি একটু আগে যে এক্সাম্পলটা দিলাম যে 2000 প্রোডাক্ট দিয়েছি, সেখানেই হয়তো আমি এখান থেকে ঠিকই 2000 প্রোডাক্ট দিয়েছি, বাট ওখান থেকে সামহাও কোনোভাবে কার্টুন থেকে 200 প্রোডাক্ট মিসিং। সো এই যে টেরোরিজম বা এই যে ফেইলিয়ারগুলো আমরা ফেস করি, এগুলো কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি অ্যান্ড ডোমেস্টিক্যালি হিউজভাবে ডিফারেন্স হয়। লাইক বাংলাদেশে যদি আরও বলি, যখন একটা প্রোডাক্ট যায় সিএমএইচ হয়ে যায়, সিএনএফ হয়ে যায়, তো সিএনএফে দেখা যায় যে অনেক প্রোডাক্ট ওখান থেকে মিসিং হয়ে যায়। সেটা গ্রসারি হতে পারে, আরএমজি হতে পারে, বা আরও যে সেক্টরগুলো থেকে অ্যাকচুয়ালি ইন্টারন্যাশনালি বিজনেস করা হয়। সো এই জিনিসগুলো যে শুধু বাংলাদেশে তা কিন্তু না, এটা সব জায়গাতেই কিন্তু হচ্ছে। সো ইউ হ্যাভ টু ফেস ইট। দেন ব্রডার এক্সটার্নাল ইনফ্লুয়েন্সেস, গভর্নমেন্ট রেগুলেশনস, ওয়েজ অফ কন্ট্যাক্ট। প্রতিটা কান্ট্রি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গার রুলসগুলো কিন্তু একদম আলাদা। একটা কান্ট্রির সাথে আপনি কখনোই আরেকটা কান্ট্রিকে মিক্স করতে পারবেন না। প্রতিটা কান্ট্রির গভর্নমেন্ট রেগুলেশন, ওয়েজ অফ কন্ট্যাক্ট আলাদা। যেমন বাইরে থেকে যখন আমরা টিভি আনি, এমন হতেই পারে যে ওই দেশে কোনো গভর্নমেন্ট ট্যাক্স নেই ওই টিভিটা আনার জন্য, বাট ওয়েন ইউ আর এন্টারিং ইয়োর কান্ট্রি দেয়ার ইজ আ ট্যাক্স। সো এই যে এক একটা কান্ট্রিতে ট্যাক্স আছে, আরেকটা কান্ট্রিতে হয়তো ওই প্রোডাক্টের উপরে ট্যাক্স নেই, অন্য প্রোডাক্টের উপর ট্যাক্স আছে, বা তারা হয়তো বললো যে আমাদের ফ্রিজের উপর ট্যাক্স আছে, কিন্তু বাংলাদেশে বলতেছে ফ্রিজের উপর কোনো ট্যাক্স নেই। সো এই যে ডিফারেন্সগুলো, দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ডোমেস্টিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট। Now come to the next slide. The practice of HRM in the international context is different from its domestic counterpart in a number of ways. This included being responsible. আমি স্লাইডগুলো just go through করে যাচ্ছি. If you have any question or any queries, you can ask. Being responsible for a greater number of functions and activities such as selection, training and management of international assigns,
much broader knowledge of foreign country employment laws and global organization designs, more closely involved with employees' lives, being involved with greatly expanded and constantly changing mix of employees, like adding with considerable diversity and complexity to the HR task, and so on. Now, strategic management of global assignments. First of all, establish specific purpose for assignment. Why you need to do this? একটা প্রতিটা অর্গানাইজেশনেরই একটা গোল থাকে, একটা মোটো থাকে, why you want to do this, কী জন্য করতে চান আপনি। ডেফিনেটলি একটা অর্গানাইজেশনের পারপাস থেকে রেভিনিউ জেনারেট করা, ডেফিনেটলি অ্যাট দ্য সেম টাইম দে আর ব্র্যান্ডিং ইমেজটাকে ক্রিয়েট করা। যেমন হচ্ছে ইয়েমেন অর্গানাইজেশনের কথা যদি বলি, আরএমজি, ওরা যেটা করে, ওদের ফ্যাক্টরিটা ভিজিট করেছিলাম, তো ওরা যেটা করে, ওরা বাইরে যখন সাপোজ ওদের কাছে ইউরোপ থেকে অর্ডার আসছে 2500 প্রোডাক্টের জন্য, সো ওরা যেহেতু একটা প্রোডাক্ট অর্ডার করলে যখন ওরা প্রিপেয়ার করে, তখন দেখা যায় যে ডিফারেন্ট ইস্যুজের কারণে হয়তো কিছু প্রোডাক্ট নষ্ট হয়ে যায় বা কিছু প্রোডাক্ট প্রবলেম থাকে, সো ওই প্রোডাক্টগুলো ওরা পাঠাতে পারে না। 2500 প্রোডাক্টের অর্ডার আসলে ওরা 3000 প্রোডাক্টটাকে প্রডিউস করে। সো 3000 প্রোডাক্ট প্রডিউস করার পর ফাইনালি দেখা যায় যখন 2500 প্রোডাক্ট ওদের ফাইনালি বেরিয়ে আসে, এই যে 500 প্রোডাক্ট আরও এক্সট্রা বা 200 বা 300 প্রোডাক্ট যে ওদের এক্সট্রা, যেটাও কিন্তু ইউজ করা যেত। লোকাল আরএমজিগুলো কী করে, যে প্রোডাক্টগুলো ওরা বাইরে দিবে না, এই প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে কম দামে ওরা হচ্ছে বাইরে সেল করে দেয়। বাট ইয়েমেন যেটা করে, ওদের একটা বিশাল চুল্লি আছে, ওটাতে ওরা সব প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। ইভেন ওরা ওদের এমপ্লয়িকেও কিন্তু সে প্রোডাক্টগুলো দেয় না, যে চাইলে একটা এমপ্লয়িও কিন্তু সে প্রোডাক্টগুলো ইউজ করতে পারে, হয়তো শার্ট প্যান্ট এমপ্লয়ি এগুলো ইউজ করতে পারে, বাট ওরা কিন্তু এটাও করে না। ওরা কিন্তু ওদের কমিটমেন্টটা মেনটেন করে যে দে আর নট সার্ভিং দেয়ার প্রোডাক্ট টু দ্য আউটসাইড অফ দ্য কান্ট্রি। লাইক নাইকার একটা প্রোডাক্ট, যে প্রাইস জুতাটার দাম হচ্ছে হয়তো 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, সো এই প্রোডাক্টটা একটা মানুষ যদি 2000 টাকায় কিনে পেয়ে যায়, যে আমি 30,000 টাকার একটা প্রোডাক্ট আমি যদি 5,000 টাকায় কিনতে পারতেছি, তাহলে আমি কেন ওই ব্র্যান্ডের দোকানে যেয়ে কিনবো? এই যে ব্র্যান্ড ইমেজটা নাইকের তখন নষ্ট হয়ে যেত। সো ইয়েমেন এই জায়গাতে খুব কমিটমেন্ট মেনটেন করে ওদের, যে ওরা ওদের প্রোডাক্টটুকু বাইরে সেল করবে না, যা রিজেক্ট আসবে সব ওরা পুড়িয়ে ফেলে। দেন সিলেক্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এমপ্লয়ি ফর অ্যাসাইনমেন্ট। সব এমপ্লয়ি কিন্তু সব কাজের জন্য পারফেক্ট না, ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট হুজ আর ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর দোজ সেকশন, ইউ নিড টু ফিক্স ইট। দেন রাইট বলে না, যে রাইট মানুষটাকে রাইট জায়গায় প্লেস করা। দেন organizational and individual purposes for assignment must be identified and matched. একজন অর্গানাইজেশন এবং একটা এমপ্লয়ির ইন্ডিভিজুয়াল যে গোলটা থাকে, দ্যাট শুড বি ম্যাচড, আদারওয়াইজ অর্গানাইজেশন কখনোই ইমপ্রুভ করতে পারবে না। কারণ একটা এমপ্লয়িকে পুশ করে 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 কতটুকু করা যাবে, বাট একটা এমপ্লয়ি যদি তার কাজটাকে ভালোবাসে, কাজটাকে পছন্দ করে কাজটা করে, তাহলে কিন্তু ডেভেলপমেন্ট এমনিতেই আসবে। দেন অ্যাসেস অ্যাডাপ্টেবিলিটি টু হোস্ট কালচার অফ বোথ এমপ্লয়ি অ্যান্ড এনি ফ্যামিলি মেম্বার্স হু উইল বি অ্যাকম্পানিং এমপ্লয়ি। অন্য দেশের হোস্ট কান্ট্রির কালচারটাকে অ্যাডাপ্ট করা বা সার্ভিং টু হেল্প, যে আমি বাইরে কাজ করছি, ওখানে আমার রিলেটিভস আছে, দে আর হেল্পিং মি টু ডুইং দ্য ওয়ার্ক, সো হোয়াট হ্যাপেন, ওয়ার্ক উইল বি মোর ইজিয়ার অর মোর কনভেনিয়েন্ট। দেন প্রোভাইড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রেনিং ফর এমপ্লয়ি অ্যান্ড ফ্যামিলি মেম্বার। একটা এমপ্লয়িকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ট্রেনিং দেওয়া, যে না, ইউ আর গোয়িং আউটসাইড, you have to know the work properly ins and out. So যেটা হবে, যখন তুমি বাইরে কাজ করবে, you can understand everything, at least you can understand 80% of the work, আর বাকি 20% হয়তো শিখে নেবে। Then stimulus training should be conducted for headquarters staff. Question আসে, simultaneous training মানে কি? Anyone know the meaning of simultaneous training? মানে হচ্ছে continuous or at the same time. হেডকোয়ার্টার এমপ্লয়িদেরকে টাইম টু টাইম অ্যাকচুয়ালি আপডেট করা উচিত নিউ ট্রেন্ডটাকে।
আদারওয়াইজ হেডকোয়ার্টার থেকে কিন্তু বাকি অর্গানাইজেশনকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফ্যাসিলিটিসগুলো দেয়া হয়, বা একটা হেডকোয়ার্টার এমপ্লয়ি যদি সব কিছু না জানে বা তারা যদি ট্রেন্ডের সাথে মিক্স আপ না হয়, দেন হাউ দে হেল্প উইথ দ্য আদার এমপ্লয়িজ টু দ্য লোকাল কান্ট্রি অর ইন্টারন্যাশনাল এমপ্লয়ি। সো এই যে একটা ডেফিনেটলি টাইম টু টাইম মিনিট টু মিনিট একটা হেডকোয়ার্টার এমপ্লয়িকে ট্রেনিংয়ের মধ্যে রাখা উচিত। Now come to the next slide. Now the last slide, types of international assignments. There are 3 types of assignment, which is short term, expanded and long term. When we are talking about short term, this type of assignment should be in 3 months basis, and when we are talking about expanded, it can't be exist more than 1 year, and when we are talking with long term assignment, it can be 1 to 5 years. So I repeat, when we are talking about short term, it should be 3 months basis. It can be project type or একটা project করতে হবে 3 months এর জন্য you can work there. Then expanded 1 year, like এটা কিন্তু সিমিলার লাইক শর্ট টার্ম, যে হয়তো একটা প্রজেক্ট 3 মান্থসের হওয়ার কথা ছিল, সেটা এক্সটেন্ড হয়ে হয়তো 1 মান্থ পর্যন্ত চলে গেছে। দ্যাটস মোর দ্যান এনাফ। দেন finally long term basis, which is varies from 1 to 5 years or sometime more than that. The traditional expertise assignment, basically এই ধরনের অ্যাসাইনমেন্টসগুলোর জন্য একটা এমপ্লয়িকে খুব এফেক্টিভ ওয়েতে কাজ করতে হয়, অ্যান্ড দে শুড বি more reliable for that work. That's all in chapter 1. Thank you everyone.